अखिल ब्रह्मांड बनी कोटि कैवल्यनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम। भक्त भक्ति मार्ग जितेबाला अग्रसर होता है, जितेबाला सी भक्ति करने को चेष्टा करिथाए, भगवानंकर सुदृढ़ माया ताको परास्त करिबारे लागि जाए। भक्तटे व्याकुल हो जाए, सबुआडू प्रयास करिबो, केते प्रयास करिबो। जणे निजर माया को भगवान एते सुदृढ़ रखिचंती, निजे ही से श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान अर्जुन को कहउचंती दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंतिते। तार अर्थ होची मोर ही माया त्रिगुण दैवी गुण संपन्न जो माया रही ये तीनटा गुण को लेकिन सृष्टि होती। मोर माया को अतिक्रमण करने अत्यंत कष्टकर। जो माने मोर शरणागत से माने ही मोर माया को पार लगती, से माने ही मोर माया को तरंती, से माने ही मोर माया को क्रॉस करके आग को बढ़ती। यार अर्थ होची भगवान निजे ही डिक्लेयर करुछंती, भगवान निजे ही जणाउछंती भक्त मानकु जे मोर माया को अतिक्रमण करबा एते सहज कथा नुह। जदि जने मोर शरणागत होची से ही माया को क्रॉस करके आग को जाई परिबो। सेति भगवान निजे जते बेले कहि दउछंती जे माया एते शक्तिशाली बोली, ताकू परास्त करबा बोली आमे जदि मानसिकता रखिबा जे माया को हरई दबा, ये होची सबुठु बड़ मूर्खामी। काहेकि माया को हरा जाई परिबो नाही। मायापति माया होचंती देवी, मायांकर स्वामी होचंती स्वयं श्री नारायण। माया को ब्रह्मादि शंकरादि देवतागण इंद्र पद पर्यंत समस्त को माया घारिकी रखिछि। केमिति आमे परास्त करिबा? साधारण मनुष्य आमर आमे ज्ञान द्वारा बसीभूत, आमे काल द्वारा बसीभूत, आमर समय सीमा रही, आमर बुद्धि हजि जाए, आमर ज्ञान हजि जाए। समय आसिले जीवन यही देह जहाँ को आम एते भल पाउछु ये देह छाड़ी आमको चली जावाक हुए। तो आम एते सब लिमिटेड भितरे समय अवधि भितरे केमिति बा माया को परास्त करिबा। सेति माया को परास्त करिबार चिंताधारा रखिबा ही वृथा। कहीं या को परास्त करा जाई परिबो नाही। भगवानंकर शरणागत हवा निहाती जरूरी। केमिति शरणागत बा माया को परास्त? माया किए प्रथमे जानिबा। माया होची स्वयं श्रीकृष्णंकर दैवी गुण संपन्न जोग बल शक्ति। माया होची स्वयं शक्ति, भगवानंकर अलौकिक शक्तिर प्रतीक होची माया। अरे ए माया रे एते सारा जीव देवता माने मध्य भ्रमित हुअन्ति, देव लोक पर्यंत भ्रमित हो जाती माया रे। आमर इंद्र लोकरे अप्सरा माने नृत्य करती, जहाँ को इंद्र उपभोग करती। नर्तकी माने अप्सरा माने नाचंती इंद्रंक सामने। से अप्सरा मानक मध्यरु जेतेबेले अत्यंत से जो अप्सरा मानक भितरे सबुठु कम सुंदरी अप्सरा जदि धरापृष्ठ को आसी जाए, आमर लोक माने मूर्छित हो जिवे। माने एते सेठाकार सबुठु कम सुंदरी मध्य आमर पृथ्वी रे ताठु अधिक सुंदर जीव जंतु आ नाहांती। मनुष्य नारी रूप रे आ सेमती नुह नाही संसार रे। अहल्या को देखिकी सी भ्रमित हो जाइथिले इंद्र मध्य। माने उर्वशी होचंती तांकर सबुठु सुंदर अप्सरी। जो अप्सरींकर भितर असुंदर सबुठु सी जदि पृथ्वी रे मोहित करिवो तो उर्वशी केमिति हिथिबे? तथापि कामनार परितृप्त हैला नाही इंद्रंकर। इंद्र राज देवराज इंद्रंकर मध्य कामना ग्रसित कर दिए। से माया अति उच्च कोटिर शत्रु। शत्रु तो नुह, स्वयं भगवानंकर गुण माया रे भ्रमित करती जीव माननकु। तो से शत्रु नहीं, भगवानंकर गोटे इंस्ट्रूमेंट काम करबा पई। गोटे जेमती हमर भात रांधिबा पई जेमती चट्टू दरकार, सेमती भगवान जो खेल घर रचिचंती या घांटीबा पई माया दरकार। सेति पई माया को परास्त करा जिबार कथा चिंता करिबा मध्ये उचित नुहे। आमर कार्य कौन? आमे केवल भगवानंकर शरणागत हबा। आउ मुख्य कथा हेउची भगवानंकर माया, भगवान को पाइबार मार्ग, भक्ति मार्ग भगवान को पाइबार मार्ग। सामने बाधा किए होची माया, जे कि भगवानंकर। तार अर्थ भगवानंकर शक्ति को गोटे मानव मनीष केमिति बा परास्त करि परिबो? ये माने गोटे अवास्तव कथा। सेति पई दैवी संपूर्ण गुण थिबा माया को आमे परास्त न करिकि आमे केवल और केवल भगवानंकर शरणागत हबा दरकार। शरणागति कौन? केमिति शरणागत करा जाए निजकू? देख, प्रथम कथा होची शरणागतर केबे बेले केते बेले निजस्व न थाए।
ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ଆମକୁ ସଂସାର ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ସଂସାରର ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଆମକୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗେ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଲ ଲାଗେ। ଏତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଭିତରେ ଭଗବାନ ବି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଏଠି ଅନନ୍ୟତା ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନନ୍ୟତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 10ଟା ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଗବାନ ବି ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ତାକୁ କେବଳ ଯଦି ଭଗବାନ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନନ୍ୟତା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଶରଣାଗତ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଜି ସୁଖ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେମିତି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଢ଼ିଲେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଯେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି। ଆମର ମନ ଭିତରେ ଥାଏ କିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ବେଟର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁ। କି ଗୋଟେ ଆମିଷ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବା, ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଉନି, ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋଠୁ ନିଚ। ଏ ଅହଙ୍କାର, ଭକ୍ତି ସହିତ ଅହଙ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଭକ୍ତି ସହିତ ଅହଙ୍କାର କମିବ କେମିତି, ଭକ୍ତି ସହିତ ଦୈନ୍ୟତା ଭାବ ଆସିବ କେମିତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ, ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ବୋଲି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମାଲିକ ପାଖରେ କାମ କରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସେଠି ବିକିଦିଏ। ସିଏ ପଇସା ନେଉଛି, ଯଦି ଯାହା କହିବ ତାହା କରିବ। ସିଏ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ହାନି ଲାଭ ଏବେ ମାଲିକର ରହିଲା। ତାକୁ ଯଦି ଚାପୁଡ଼ାଏ ବାଜିଲା, ଇଏ ମାଲିକର ଉପରକୁ ଆଘାତ କଲା ଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ରୂପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚାପର କରିଦେବା ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁକିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧାନ ବୋଲି ଭାବିବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶରଣାଗତର ଲକ୍ଷଣ। ଶରଣାଗତର କେବେ ଜଜମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ମାନେ ସେ ନିଜେ ମତାମତ ପୋଷଣ କରିବନି ଯେ ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ହେଲା କି ଖରାପ ହେଲା। ଭଗବାନ ଯାହା ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଜନ୍ମର କ'ଣ ପାପ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୋର ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସିଛି। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଭଲ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସୁଖ ଆସିଛି। କାହିଁକି ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଯେଉଁ ଆସେ, ଏ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏସବୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଆସିଛି, କାଲି ସକାଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ। କିଛି ସମୟ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କାଲି ସକାଳେ ସୁଖ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପଢ଼ିବ ସିଏ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଲେ, ଏଇ ସମୟ ସର୍ବଦା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇ ସମୟ ସର୍ବଦା ରହିବନି। ସୁଖ ସମୟ ସର୍ବଦା ରହିବନି, ଦୁଃଖ ସମୟ ସର୍ବଦା ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମ ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ କରି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏସବୁ ଚାଲିକି ଯିବ। ତ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା, ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। କିଛି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ନା, ମନ ଆମକୁ ଏତେ କମଜୋର କରିକି ରଖିଛି। ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ନୁହଁ, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ କୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଥିବା। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ଅଲଗା କଥା, ମଣିଷ ରୂପରେ ଆମେ କୋଟିଏ ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା। ଏବେଠୁ ସଂସାର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, କେତେ ସତ୍ୟଯୁଗ, କେତେ କଳିଯୁଗ, କେତେ ଯୁଗ ଗଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ରାମାୟଣ, ବାରମ୍ବାର ମହାଭାରତ ଘଟୁଛି। ଆମ ପାଇଁ ତ ନୂଆ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ତ ସେସବୁ ନୂଆ ଏକା ଚାରି ଯୁଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ, ଏତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଭିତରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଣିଷ ଯୋନିରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଅତୀତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାର ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପି ନାହାନ୍ତି, ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଆମେ ମଣିଷ ଯୋନି ପୁନର୍ବାର ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଜନ୍ମ ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଇଏ ଶେଷ ଜନ୍ମ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କରିବା କ'ଣ? ମନକୁ ପରାସ୍ତ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହୋଇପାରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶରଣାଗତ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ବା ସୁଖ ଆସୁ, ଯାହା ଘଟୁଛି ଘଟୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥାଏ। ସେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ
କେବେ ସହନ୍ତିନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଅ ଦଳନ କଲେ, ଗୋପ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଠେଇଲେ, ନାଇକି? ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆତୁର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଆତୁରତା ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠୁ ଆସେ? ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଆସେ। କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ରିସ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ହେଇଗଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେବେ ଦୂରେଇବେ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ମନରେ ଚିତ୍ତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଣେଇବା, କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଟଳମଳ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଆସେ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତିରୋଧତା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭକ୍ତର ଚିତ୍ତ କେତେ ଦୃଢ଼ ଅଛି ମୋ ଉପରେ। ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ସେ ଗୁଣ ତାଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କର, ସିଏ ତମକୁ ବୁଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଗଲେ ରକ୍ଷା କରିବେନି, ସିଏ ବୁଡ଼ିକି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲା ପରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଆରେ ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଜାଣନ୍ତିନି ଯାହାର ମାୟାକୁ, ଆମେ କ'ଣ ବା ଛାର ଜାଣିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ, ସାଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦିଏ ଆମକୁ। ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦିଏ। ଆରେ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ହରେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଆସୁଛି, ବାହାର ସାଙ୍ଗର ମନ ସିଏ ହରେଇ ଦେବ। କେତେ ଆମେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନକୁ କହିବାକୁ ଦରକାର, ସାମ୍ନାବାଲା ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବନି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖରାପ କଥା କହୁଛି, କଟୁ ବଚନ କହୁଛି, ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମର ହସ ଆଉ ଲୁହ, ହସ ଆଉ ଖୁସି, ଆଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ, ଏସବୁର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ହାତରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେବ, କେମିତି ହେବ? ସିଏ ତମକୁ ଇମୋସନକୁ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି କରିବ? ନିଜ ମନକୁ ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି କରିବ? ତମେ ତ ରିମୋଟ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ, ତମ ହିସାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଲଗେଇବ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଇମୋସନର, ନିଜର ଭାବନାର ରିମୋଟକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ କେମିତି ହେବ ନା ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ସ୍ମରଣ ଯଦି କରିବା ପ୍ରତି ସ୍ଥିତିରେ, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ଆମକୁ ପରିବାରଜନ କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ଆମକୁ ଆମ ମନ କେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ସିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ସାଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନିଜେ ଆମେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ତା କଥାକୁ ବୋଲି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ନିଜେ ଆମେ ତା କଥାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା? ସିଏ ସର୍ବସର୍ବା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ତମ ସାଙ୍ଗ ରୂପରେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିଏ ରହିବେନି। ଏକମାତ୍ର କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଏକମାତ୍ର ଜଗତର ନାଥ, ଏକମାତ୍ର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ସିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଥିବେ, ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନଥିବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୁଅର ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମର କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେବ? ଆମର ଏତେ ଛୋଟିଆ ବାଳକଟେ ଧ୍ରୁବ, ଛୋଟିଆ ବାଳକଟେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, କୋଉ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ କାଣିଚାଏ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି? ଏତେ ମହାନ ଶତ୍ରୁ, ନିଜ ବାପା, ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଟଳମଳ ହୋଇନଥିଲା। ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭଗବାନ, ମେରେ ପ୍ରଭୁ, ମେରେ ନାରାୟଣ କହିକି ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲେ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି, ଏ ଯେଉଁ ବିଚଳିତ ବିହୀନ ସ୍ଥିତି, ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟାକୁଳତା, ସବୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବ। କାହିଁକି? କୌଣସି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ତୃପ୍ତ ହୋଇପାରିବେନି, କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ନାମ ଦ୍ୱାରା ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି। ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ମଣିଷ ହୃଦୟର ବିକଳତା। ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ, ଆମେ ଶୟନ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଆମେ ଚଏସ୍ କରୁ କେଉଁଟା ଖାଇବା, ଆମେ କେମିତି ଶୋଇଲେ, ଆଜି ମଶା ଚୋବେଇଲା କି ନାହିଁ, ଭଲ ନିଦ ହେଲା କି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରୁ, ତା ସହିତ ଭକ୍ତି କରିଥାଉ। କେବଳ ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ସ୍ଥିତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲୁହ, 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଥାଏ। ଅଶ୍ରୁକୁ ଭଲ ପାଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ଲୁହକୁ ଭଲ ପାଏ ଆମ ଠାକୁର। ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଲା, କେବଳ ସିଏ ନହେଲେ ଆଉ ନଚଳେ। ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ଜଳ ବିନା ମୀନର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି, ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି, ସେଇ ସ୍ଥିତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଯଦି ବିସ୍ମରଣ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ।
ସେଇ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଭଗବାନ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ସିଏ ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲା 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯିବା। ଆମର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଆମେ ତିଲକ ସୁନ୍ଦରରେ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ପିନ୍ଧିଛି ନା ନାହିଁ, କୌଣସି ହୋଲ୍ ଅଛି କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ, ସବୁ ଜିନିଷର ନୋଟିସ୍ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମନକୁ ଏତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫ୍ରିଡମ୍କୁ ଆମକୁ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ କେମିତି ଫସାଏ, ମନକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ତାହା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା।